दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी मेरी गलबात रहेगी पंजाब दे विच 20 वीआईपीज़ दी सुरक्षा कवर यानी कि उन्होंने प्रोटैक्टिव कवर दे विच जिहड़ी कटौती की जा रही है। पंजाब पुलिस के जिहड़े मुलाजम हैगे ने अफसर हैगे ने जिहड़े तैनात हैगे ने इन्हां 20 वीआईपीज़ की सिक्योरिटी दे विच उन्हां नूं वापस पुलिस दीयां बनदियां अपनियां ड्यूटियां उत्ते भेजिया जा रहा है। ये एक रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज है, ये एक रीलोकेशन की एक्सरसाइज है जो कि पंजाब दे विच बहुत लोड़ींदा सी। बेलोड़ी सुरक्षा इत्थे कई भी वीआईपीज़ नूं दित्ती गई है। थोड़ा बहुत भी कोई भड़काऊ गल करन वाला लीडर उसनूं दर्जना दर्जना सिक्योरिटी गार्ड पंजाब दे विच मिलते रहे हैं। ये पंजाब का दुखांत है। यही कारण है कि पंजाब पुलिस का जिहड़ा एक बहुत वड्डा अमला, एक बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़े मुलाजम हैगे ने वो अपने पुलिसिंग दे काम छड्ड के कोर पुलिसिंग का जिहड़ा फंक्शन लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करना हुंदा या फिर अपराधां की पड़ताल करनी हुंदी है उन्हां नूं छड्ड के इन्हां 20 वीआईपीज़ नूं इन्हां दी सुरक्षा करन दे विच लगे हुए ने। लेकिन इस मुद्दे का सियासीकरण क्यों हो रहा है तो इस मुद्दे के पिछे हो रही राजनीति किड्डी क वाजब या गैर वाजब है, अज आपां इस चीज़ नूं एनालाइज करांगे। खास करके उदों जदों कि श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिन्हां ने अज तो कुछ दिन पहला सिख नौजवानों नूं लाइसेंसी हथियार रखने की जिहड़ी अपील है वो की सी, उन्हां दी सुरक्षा दे विच एक कट लाता गया। 6 जिहड़े पंजाब पुलिस के कर्मचारी मुलाजम उन्हां दी सुरक्षा विच तैनात सन उन्हां नूं कटा के पंजाब पुलिस ने पंजाब सरकार ने 3 मुलाजमां दे विच तब्दील करता, यानी कि हुण सिर्फ 3 जिहड़े पुलिस मुलाजम ने वो रहणगे ज्ञानी हरप्रीत सिंह होना दी सिक्योरिटी दे विच पंजाब पुलिस वल्लों। इसका प्रतिक्रम होया है तो पंजाब ते देश भर दे विच एक काफ़ी ज़्यादा एतराज़ इस कटौती ते किया जा रहा है। हालांकि अज के फैसले दे विच 424 अजिहे वीआईपी शामिल ने जिन्हां दे विच पॉलिटिशियन हैगे ने, पंजाब के साबका स्पीकर राणा केपी हैगे ने, इस तो इलावा सिद्धू मूसेवाला हैगे ने या फिर होर भी जिहड़े साबका पुलिस अफसर या फिर अजिहे आईएएस अधिकारी जो कि प्रोटैक्टिड कैटेगरी दे विच आंदे सन उन्हां नूं भी ये सुरक्षा कवर मुहैया कराए गए सी जिन्हां दे विच कट लाया गया है। मुकम्मल तौर पर सुरक्षा वापस नहीं ली गई है लेकिन जिसनूं 5-5, 6-6, 8-8 गार्ड्स दिते गए सन उन्हां नूं जिहड़ी गिणती है इन्हां गार्ड्स की इन्हां मुलाजमां की वो घटाती गई जिस दे विच कोई एडा वड्डा हो हल्ला नहीं मचना चाहिए, कोई एडा वड्डा शोर शराबा सियासी जिहड़ा शोर है नहीं मचना चाहिए। लेकिन हो की रहा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह होना दी सुरक्षा दे विच कटौती जिस तो बाद कि उन्होंने पूरी दी पूरी पुलिस की जिहड़ी नफरी उन्हां दे नाल तैनात सी यानी कि जिहड़े बचदे 3 पुलिस के मुलाजम सन उन्होंने भी पंजाब सरकार नूं वापस करने का ऐलान करता। देखो देखी इसी विरोध दे विच ज्ञानी जिहड़े रघबीर सिंह हैगे ने श्री केसगढ़ साहब तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब के जिहड़े जत्थेदार उन्होंने भी अपने पुलिस मुलाजम जो कि उन्होंने सुरक्षा दे विच तैनात सन उन्होंने वापस करने का ऐलान करता। सो एक प्रतिक्रम जिहड़ा है सिख हाई प्रीस्ट कह लीए क्लर्जी कह लीए उन्होंने वल्लों होया है, सिंह साहिबान वल्लों होया है तो इसका सियासी प्रतिक्रम भी सामने आ रहा है। एक चंगी एक्सरसाइज है जो कि सरदार भगवंत मान ते आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीते कई हफ्तों तो छेड़ रखी है, शुरू की है, रिव्यू हो रहा है, रैशनलाइजेशन हो रही है, इस कोई गलत गलबात नहीं है। लेकिन जिहड़ा वड्डा इशू है जिस कारण की विवाद खड़ा हो रहा है इस पूरी दी पूरी एक्सरसाइज की नुमाइश बनाना, इसनों एक शो ऑफ बना देना तो इसका प्रचार जिस तरीके नाल अपने चहेते टीवी चैनलों तो करवाया जा रहा है, इस सेंसिटिव सुरक्षा के नाल जुड़ी हुई जानकारी नूं जिस तरीके दे नाल मीडिया दे विच नशर किया गया, लीक किया गया, वाह वाही बटोरन लई आपां नूं याद होएगा तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहलां भी एक सुरक्षा दे विच जिहड़े अत संवेदनशील कुछ वीआईपीज़ मन्ने जाते हैं, ज़्यादा जिन्हां दी जान नूं खतरा मन्निया जाता है, जिस विच कि रवनीत बिट्टू या फिर हरसिमरत कौर बादल वर्गे कुछ पॉलिटिशियन हैगे ने उन्हां दा सुरक्षा घेरा भी कटाया गया है। होर पंजाब दे विच कुछ अजिहे साबका मुख मंत्रियों वर्गे जिहड़े Z कैटेगरी प्रोटैक्टिड वीआईपीज़ हैगे ने या फिर सुखबीर बादल या कोई होर लीडर हैगे ने जिन्हां दी सुरक्षा दे विच कट नहीं लाया गया। लेकिन जिहड़े लीडरां दी सुरक्षा दे विच कट लाए जा रहे हैं उन्हां संबंधी किन्ने जिहड़े पुलिस कर्मचारी मुलाजम या अफसर जो कि उन्हां दे नाल तैनात सी उन्हां दी गिणती किन्नी घटाई गई है इस दे वेरवे जनतक किए जा रहे हैं। ये अजिही कॉन्फिडेंशियल एक ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो है जो कि किसी भी हद तक पब्लिक डोमेन दे विच नहीं आनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार कह लिए या मैं इसनूं पंजाब सरकार भगवंत मान की सरकार उसके किहड़े सलाहकार हैगे ने किस तरीके के लोग उन्होंने गाइड कर रहे ने कि एक जो कटौती लाई जाती है, कट लाया जाता है, सूचियां कढ़ियां जांदियां ने उन्हों का पूरा वेरवा जिहड़ा है पब्लिक दे विच टीवी चैनलों के उत्ते वैब चैनलों के उत्ते जिन्होंने इश्तिहारां दे बड़े 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 गफ्फे मौजूदा सरकार दे रही है उन्होंने विच नशर किया जा रहा है। एक बहुत ही खतरनाक ते मंदभागा ट्रेंड है पंजाब दे विच जिसनूं आपां इस रिपोर्ट के अगले हिस्से दे विच डिस्कस जरूर करांगे कि पंजाब का जो इतिहास है
ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ VVIPs ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਡਰ, ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਈਵਨ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੀ, 2 ਸੀ, 8 ਸੀ, 12 ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ VVIP ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੇ ਬੀਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ VVIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, VVIPs ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ SGPC ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਧਨ ਤੇ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਟਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਤਲ ਵੇਖੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜਦੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕॉर्ड ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ
ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਦੇ, RSS ਦੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਉਸਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਾਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ, RDX ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਦਿਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 90 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਜੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 90 ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਾਂਡੋ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡੋ 90 ਕਮਾਂਡੋ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕਾਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਬਣਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਾਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਇੱਕ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਧਾਰੀਵਾਲ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫ੍ਰਿੰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 424 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ 2-4-5 ਗਾਰਡ ਘਟਾ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਖ ਕਰਕੇ 2 ਪਾਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। 2 ਪਾਰਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡਾ ਮੈਚੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛਾਪਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਪਨ, ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 1000-1500 ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਲੀਡਰ ਕੋਲ 12 ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ 9 ਘਟਾਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਗੂਫੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਹੇਤੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਗਾਰਡ ਕਰਤੇ,
ਜਾਂ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੇ, 424 ਛੱਡੋ, 500 ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ, ADGP ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੇਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ, ਉਸ ਗਾਰਦ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਮਖਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹ ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ। ਡੈਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਜਬ ਹੈ। BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਡਰੋਨ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਇੱਥੇ ਗਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ RDX ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਏਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ 424 ਜਾਂ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਨੇ। ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਜਦੋਂ RTI 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 22 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਡਲਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਦੌਰ, ਖੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਅਜਿਹਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੰਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਰੀਡ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।